گودار و شوپینرن رادیو آرباز اف ام هرداری دنباش نها دمجمیر یکب دما قامش له هولری از علی عمر مزگرک نوج نوچانج ورا پیشکش بگم ندی دست بکده فرمو گرند تری سنوچا شهید کی لشکرین روز کود انجام بویره که هاتونو چونه دل پارزگاه دهو که شهید ببول گورستان شاخه که یا شهیدان ده بخاک هات اسپارتن ل باجار حسکه روجاوای کردستان دو بمبال داورا جیر کنترل رژیم د تقیان لعفرینه ولاتیه کی کرد به صدمه پفچونه که دفکی د ناورا ویو چکدارن گروپا الحمزاده راستی کریزا دلها دو انجام د جان خوش داستا سیو دو کس سیویل جی در بدرن باجار حمصه بونه قربانی و زیاتر جی 45 کس بریندار بوند انجام تقینه کی ده لباکوری گوندواری ادلیبه رخصتنا لیبورینا ناف دولتی پروژه که الکترونیک بو دان هوا امزایان بو اشکره کرنا بهتر جی هفته و 5000 رواندی و بنچاف کریان د سوریه بلاف کر دنباش شهید کی لشکرین روز کود انجام بویره که هاتونو چونه دل پارزگاه دهوکه هرما کردستان شهید ببو بخاک هات اسپارتن پشمرگه بناوی علا عبدالله کو بناوی سیپان لراف والن خو نافدار بو بخوا خلک حاجی هارون یه سر بدر که روجاوای کردستان و دو صبح به بشداریه که برفراش جهوال و دوست و فرماندو آمر هزن لشکر روج و کادرو سرکردایتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لدهوک و کامپا دویز هروها مالباتا شهید لگورستان شاخکه یا شهیدان بخاک هات اسپارتن شهید علا لسر ماتورسکلیتکی لفلکه وارسیتی یا الباجار دهوکی راسری بویرکا هاتونو چونه ده هاتوبو ده انجام ده شهید ببو حوالی کیویجی بریندار بویا شهید علا کو بناو سیپان دناو حوالین خوا ین لشکر روج ده هاتا ناسکرن لهزا سه یا بسر فوجا سیان و پیشمرگا بو هندک جدرن روزنامه‌وانی ج کردستان سوریه راگهاندن کو رژیم سوریه شاندا پیده یا کو سردان شامت کر رد کر پشتی تک چونا دانوستاندنان دناورا هر دو آلیانده لگوری زانیاریان کو آلین اولهی رژیم سوریه بریارا گرتنا شاندا پیده یا کو شامه بو درخستن لپشتی هولن روسیا او شاند هاتا وگراندن جبو قامشلو بریا بالافرا یوشن یا بار کرنه همان زانیاریان دیار کر کو رژیم سوریه هول دا بریارن خوال سر دانوستاندنان فرض بکن لو ما اف یک بوجه نکوکیان دناورا هر دو آلیانده رژیم اسد خو آماده کریاش بو شر ادلیبی کو او شر و باندوره کنرینی سر باجار عفنی بکه کو پرانیا خلک پاریزگاه ادلیبی و بری خو بدن گندو نافچین عفرینه هرگولین بهتر دی راپورت ده روش بروش چارنویسا پارێزگەها ئەدلبێ بەرەف تاڕیبوونەکێ ڤەدیچە و بتایبەت پشتی ئامادەکاریین ڕژیما ئەسەد و ئانینا ئۆتۆمبیلên leşkerî ji bo dewrûberên parêzgehên Idlib û Hema û Lazikiyê ku ew li gor çavdêran ji bo şerê Idlibê ye û ji navbirina grûpên çekdar nexasim çekdarên Eniya El-Nusra ye. Ji doh ve êrişên azmanî yên rejîma Esed bi balafirên leşkerî û helîkopteran berdewam e û bitaybet li ser bajarê Me'ret Nu'man û Teman'a û Trimla û Habêt ku di encama wê bombebaranê de û li gor rewangeha Sûriya mafê mirovan 31 kesan ji bajarê navborî jiyana xwe ji dest dane. Ji aliyê xwe ve neteweniya girtî banga diyalogê kiribû da ku sivîlên wê derê nekevin gola xwînê de ku ew daxuyanî piştî amadekariyên rejîmê ji şerê Idlibê re dabûxuyakirin hat û serokê tîma karobarên mirovî di neteweniya girtî de got nabe şer bikîne parêzgeha Idlibê. Beriya niha jî Esed dabû diyarkirin ku parêzgeha Idlibê ji pêşakarên wan in. Herwa peyedî jî xwe ji bo çûna Idlibê amade kirine. û piştî şandina çekdarên Qesedê jî hêzekê ji bo piştevaniya çekdarên Esed li Helebê tê gotin ku ew ji bo şerê Idlibê xwe amade dikin. Parêzgeha Idlibê dawî parêzgeh di destê çekdarên opozisyonê de maye û taybet piştî nemana çekdarên opozisyonê ji her yek ji Xotaya Şamê û Başûrê Sûriyê li parêzgeha Derayê. Herwiha 12 xalên çavdirî yên Tirkiyê li vê parêzgehê de hene. Şerê Idlibê wê bandora nêrînî li ser Efrînê bike ji ber ku hevsînûra bi gundên Cindirêsê re û tevê şer bi şîwayekî fermî dest pê nekiriye hin malbat xwe ji Idlibê berê xwe didin Efrînê û gelek siyasetmedar çarenivîsa Efrînê biya Idlibê ve girê didin. لعفرina Rojavayê Kurdistanê welatiyekî Kurd bi navê Adnan Şemseddîn Hesên bi sedema pevçûneke devkî di navbera wî û çekdarên grûpa El-Hemzat de rastî krîza dil hat û di encamê de jiyana xwe ji dest da. Cedereke taybet ji nava Efrînê ji rêbaz re tekez kir ku hin çekdarên grûpa El-Hemzat hewl dan ku otomobîla Adnan ya taybet ji cora Kia bû ku ji xwe re
کار li ser dikir û mala xwe pê xwe dîtkir bi zorê desteser bikin. Heman jê derê serbar kir ku Adnan ew yek qebûl nekir lewra pevçûneke devkî di navbera wî û çekdarên grûpa El Hemza Daruda û di encamê da rastî krîza dil hat jiyana xwe ji dest da. Adnan Şemsüddîn Hesên xelkê gundê Ebla yê ser bi navçeya Bilbîlê ve û li gundê xwe bi xak hate spartin. Li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê du bomba li davera jêr kontrola rejimê teqiyan. Cedereka taybet ji Rêbaz News re eşkere kir ku li taxa Xwêran ya bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê du bombayên deng li davera jêr kontrola rejimê de ku li ber Gulîstana Giştî navbera her du piran de li başûrî avahiya parêzgehê hatibûna danîn teqiyan. Heman jê derê serbar kir ku tu zirarên madî an gocanî di encama wê teqînê de encam nedane. Sîv du kesên sivîl ji derbiderên bajarê Himsê bûne qurbanî û zêdetir ji 45 kes birîndar bûn di encama teqînekê de li bakurî gundewarî Idlibê. Li bakurî gundewarî Idlibê teqîneke tund du avahiyên ji hejmarek qat pêk dihatin li devera qada Babil Hewa yek kevnar rûxandin hejmarek nişteciyên sivîl hatine kuştin. Jê derna xwecehiyên Sûrî belav kirin ku zêdetir ji 30 kesî li nêzîkî bajarê Sermeda ya bakurî gundewarî Idlibê di encama teqîneke tund de bi du avahiyên ji hejmarek qat pêk dihatin li devera qada Babil Hewa yek kevnar jiyana xwe ji dest dan piştî ku her du avahî bi giştî hatine rûxandin. Heman jê deran serbar kir ku sedema teqînê ew e ku dibin her du avahiyan de baregeheka çekan ya çekdarên desteya Tehrîrê Şam heye û ew çek hatine teqandin. Jê derine din gotin ku eger heye bi riya balafirên hevpeymaniya navdewletî ew avahî hatine armanc kirin ji ber ku nişteciyên wan tev malbatên heman desteya çekdarin. Ajanseka Xwejehiya Sûrî jî li ser zarê berpirsekî ewlehî di desteya azadkirina Şamê de ango Heyet Tehrîrê Şam ku bi navê Ebu Abdilmelek tê naskirin eşkere kir ku sedema teqînê teqandina baregeheka çekan ya bazirganekî li qata jêr ya avahiya şeşqat bû. Li gorî agahiyan 32 kesên sivîl bûne qurbanî û zêdetir ji 45 kesan birîndar bûn. Li gorî heman ajansê qurbanî û birîndarên wê teqînê piraniya wan ji derbiderên bajarê Himsê ne. Ali Omer Rêbaz. Dadgeha Bilind ya Arabistana Siûdiyê ragihand ku sêşema bê 21 mehê yekem roja cejna pîroza. Herwiha Herêma Kurdistanê ragihand ku heft roj ji bo karbesta cejnê hatine destnîşankirin. Berdevkê fermî hikûmeta Kurdistanê Sefîn dizî da zanîn ku karbest ji 19 mehê dest pê dike û ta 25 mehê wê berdewam be. Ji dereke taybet ji parêzgeha Duhokê ragihand ku bêhtir ji 15,000 xwendevanên Kurdistana Sûriyê xwendina xwe li parêzgehê berdewam dikin û salana hejmarek mezin ji xwendevanên Rojavayê Kurdistanê li zankoyên Herêma Kurdistanê têne wergirtin. Hurguliyên bêhtir di vê raportê de. Rêxistineka navdewletî ya mafê mirovan projeyek elektrînîk bo danhava îmzayan bo eşkerekirina bêhtir ji 75,000 rivandî û binçavkiriyan li Sûriyê belav kir. Bêhtir pêzanîn di vê raportê de. Rêxistina lêborîna navdewletî Amnesty projeya dosyeyeka elektrînîk bo danhava îmzayan bo eşkerekirina bêhtir ji 75,000 rivandî û binçavkiriyan li Sûriyê ji destpêka şoreşa Sûriyê ve û tanha belav kir. Ragihand ku rejima Sûriyê bi 10,000 ji sivîl û karmendên di çarçoveya alîkariyên mirovî û çalakvanên aştîxwaz bi zorê binçavkirine. Bi şêweyên binpêkirinan bikartîne. Tenê ji bo ku tirsê di nav sivîlan de belav ke. Sizayên bi kom di jîwan bikarbîne.
Lêborîna navdewletî serbar kir ku hejmareka mezin ji welatiyên Sûriyê rastî îşkenceya tund û şêweyên dûrî mirovatî hatine û bêhtir ji 15,000 kes di encaman de jiyana xwe ji dest dana. Rêxistina lêborîna navdewletî amaje wêyekê kir ku rejîma Esed zagonên navdewletî bin pê kiriye ku ew kiryar wek proseyeka berfireh û birêkxistin kirî dî ji sivîlan têkirin. Rêxistina Amnesty ya navdewletî daxwaza tevger û karekî lezgîn kir. Herwiha piştevaniya malbatên kesên wendayê binçavkiriyan kir û bang li Rûsya û Amerîka kir ku fişarê li ser rejima Sûriye û milîsên çekdar bike da ku cih û çaran vîsa revandî û binçavkiriyan were eşkere kirin. Alî Omer Rêbas. Welatê Rûsyayê ragihand ku biryara di demeka nêzik de lotkeyeke çaralî derbarê Sûriya were darxistin. Wezareta Derveya Rûsya ragihand ku di demeka nêzik de wê lotkeyeke di navbera serokê welatên Rûsya û Fransa û Tirkiye û Almanî de derbarê rewşa Sûriyê were darxistin. Wezareta Derveya Rûsya diyar kir ku di du rojên bên de ji bo amadekirinên vê lotkeyê guftûgû bikin wê Sergî Lavrov wezîrê derveyê Rûsya seredana Tirkiye bike. Rêxistina UNICEF ya karobarên zarokan ragihand ku li parêzgeha Idlibê bêhtir ji 350,000 zarok jiyana wan di metirsiyê de ye bi taybetî piştî armançkirina rejima Esed ji bo parêzgeha Idlibê ku di encamê de heş sivîlan jiyana xwe ji dest dabû. Zanyarîn bêhtir di vê raportê de. Rêxistina UNICEF ya serbênetewên yekgirtî ve derbarê mafê zarokan agadarî derbarê metirsiya wan li ser jiyana bêhtir ji 350,000 zarokên parêzgeha Idlibê kir. û ew yek hat piştî ku balafirên rejîmê êrişên asmanî li ser deverê kirin û jmarek ji xelkê sivîl hatine kuştin. Rêxistina UNICEF daxuyaniyek li ser malpera xwe ya fermî Rojayînê belav û got ku bêhtir ji 350,000 zarok wê bêcihûwar bimînin eger şer li deverê hat rûdan. Rêveberê herêmî ji bo Rojhilata Navînê serbênetewên yekgirtî ve Xêrt Kebelarî got ku zarokên Sûrî dibêjin ku ew di metirsiyeka herî mezin de dijîn. Kebelarî herwiha got ku dibe zarokên Sûrî ji wê metirsiyê derkevin û rastî tu şerek din newin. Navborî bang li hemû aliyan kir ku zarokan li pêşkarê xwe nedeynin û nehêlin zarok berpirs bin derbarî şer de. Rêxistina navborî di daxuyaniya xwe de herwa balkişand ser rewşaxebiya ku bêhtir ji 1 milyon zarokên Sûrî têde dijîn ku di rewşên birçîbûn û metirsî û kêmahiya dermanan û alîkariyan di kampên qerbaliq de dijîn. Rêxistinê herwiha tekez kir ku şer li deverê eger gurtir bû wê encamên keresatî mezin li deverek kombûna bêhtiriya derbederên Sûrî were encamdan. Berî du rojan û li gor jêderên serba opozisyona Sûrî ve ku rejîma Esed hejmarek ji gund û bajarokên parêzgehên Idlibê û Hemayê û Helebê bi balafirand bombabaran kirin û ew yek bû sedema derbederiyeka mezin ji xelkên deverê û girtina navind û dezgehên li wan deveran. Li gor amarên netewên yekgirtî ku parêzgeha Idlibê bêhtir ji 4 milyon welatî têde dijîn û ew yek hat piştî gihiştina bi sedê hezaran ji derbederên Sûrî ji bo parêzgehê. Godar û şûpînerên me hêja berî emnûçiyan bi dawî bînin. Dubara me sernûçiyan bêne bîrawa. Şehîdekî leşkerê roj ku di encama bûyereke hatin û çûnê de li parêzgeha Duhokê şehîd bûbû, Duh li goristana Şaxikê ya şehîdan bi xak hat spartin. Hindek jê derên rojnamevana Kurdistana Sûriye ragihandin ku rejima Sûriye şanda PYD ya ku seredana Şamê dikir derkir. Li parêzgeha Hesekeyê Rojavayê Kurdistanê du bomba li devera jêr kontrola rejimê de teqiyan. Li Efrînê welatiyekî Kurd bi sedema pevçûnekê devkî di navbera wî û çekdarên grupa El Hemzat de rastî krîza dil hat di encamê de jiyana xwe ji dest da. 32 kesên sivîl ji derbiderên bajarê Hemsê bûne qurbanî û zêdetir ji 45 kes birîndar bûn di encama teqînekê de li bakurî gundewarî Idlibê. Rêxistina lêborîna navdewletî projeyeka elektrônîk bo danehava îmzayan bo eşkerekirina bêhtir ji 75,000 revandî û binçavkiriyan li Sûriyê belav kir. Nûçeyên me bi dawî hatin Erşad û Bextewar bin.